जय बाबा विश्वनाथ। कहीं ठाकुर एत दयावान ये ठाकुर पीठ को आसिले आपणकर सबु मनस्कामना पूर्ण हो। जेते विश्वामित्र ऋषि आसी तपस्या करते सी तो जड़े ऋषि ना सी निजे निजे सानिध्य पाई जाइए। यही पीठर ही यही मुंडिया उपरे प्रभु शिव शंकर आविर्भाव अच्छी एवं ये तपस्या कले सी पाइबे स्वयंभू शिवलिंग। किसी दिन तपस्या पर ये ठाकुर सी दर्शन करते एवं तांको ना रे ये मुंडियार ना हला विश्वनाथ मुंडिया। ये हूँ सेमिति पीठ जो पीठरे रही अनेक महिमा किंबदंती एवं गारिमा। कहीं एठी भक्त जड़े जदि आसीबो खाली हाथ में फेरबनी। हाँ आज्ञा ये एभली पीठ एभली महिमा रही ठाकुरंकर एभली गारिमा रही ठाकुरंकर जहाँकि आप शुणिले आश्चर्य होइजिबे। जोटी साधु सन्त मैंने एठी आसिकी भगवानकर दर्शन पाई जप तप धर्म ये ठाकुरंकठू करिसेंती। दर्शक बंधु ये है आमर पुरी जिलार डेलांग ब्लॉक रो मंदिर रे रही अनेक किंवदंती एवं महिमा। ये हूँ बाबा विश्वनाथ मंदिर। अति चमत्कार मंदिर जहाँकि बहु पुरातन मंदिर। एटी अनेक महिमा किंवदंती अच्छी। तो आसतु शुणा मंदिर पूजकों ठारू ये मंदिर अधिक किछि महिमा विषय एवं ठाकुरंकर मानसिक केमिति करा जाए एवं एठी विश्वामित्र ऋषि जो आसिक तपस्या करते से सबू संपर्क में अधिक किछि आलोचना करवा। ठाकुर तो ये बहुत पुरातन मंदिर अच्छा। ठाकुर जिते बड़े सत्य कलिर आविर्भाव होते बर्तमान तो कली 3000 केते वर्ष गत करी प्राय सत्यकली जुगर स्वयंभू ये आविर्भाव होते। केमती आविर्भाव होते कि विश्वामित्र नामक जड़े ऋषि तांकर साधना बल दर्शन दवाई ये आविर्भाव हेले स्वयंभू महादेव। विश्वामित्र ऋषि साधना बल जेहेतु आविर्भाव हेले तेणु नाम विश्वनाथ करण करागला। एवं से भी विश्वनाथ जड़े ऋषि सी आज महादेव ना पूजा पाँच ऋषि भी जड़े पूज्य किंतु सी ये साधना करते दर्शन पाई जे आजिका डेट्रे कली जुगे आमे माने जो सेवा धर्म भक्ति करुचे किसी कामना नहीं कि पाइबा आशा किंतु मुनि ऋषि मैंने जिते जोग साधना करती शह शह वर्ष बीती जाए कौन सी मनस्कामना न थाए केवल कामना ये थाए कि महादेव का दर्शन करी से माने जीवन को सानिध्य जीवन सुकृत करदे। कारण कि आमे माने समस्ते जानीचे जिते आमे आसीचे कीट तरु तृण सर्वशेष मनीष गोटे दुर्लभ प्राणी जहाँकि मातृगर्भ में भगवान जिते बड़े आमको जीवन न्यास दियंती सेते बेले भगवान सहित प्रत्येक मनुष्य चुक्तिनामा करा जाय थाए कि भगवान कहते संसार मो बिना नहीं मो बिना संसार नहीं संसार कौन द्रव्य भी मो बिना नहीं। तेणु तू जा मर्त्य को मत स्मरण करू मो नाम को कीर्तन करू भजन करू मनन करू चिंतन करू
ଯାହା ଯାହା କରିବୁ କରିଲେ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ଅଛି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅନେକ ଦେବତା ଅନେକ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ କେବଳ ତପସ୍ୟା କରିକିରି। ଏତେ ଦୃଢ଼ ତପସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ କରେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଯେ କି ସେମାନେ ଆହାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଏବଂ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନା ସାଫ ସୁତୁରା ଦରକାର ହେଉଥିଲା ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ନା କୌଣସି କାମନା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜଟାଜଟ ଲମ୍ବିଯାଏ ଏତେ ଜଟ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ସେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ କି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଯଦି ନ ହେବ ଯଦି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଲାଭ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ କେବଳ ଦେବତା ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେବ ହେଲେ ଏ ପୀଠ ହେଲା ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପୀଠ। କାରଣ ୟାଙ୍କର କଣ୍ଠେ ଯସ୍ୟ ଲସତ୍କରାଳ ଗରଳମ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମସ୍ତକେ ବାମାଙ୍ଗେ ଗିରିରାଜ ରାଜତନୟା ଜାୟା ଭବାନୀ ସତୀ ନନ୍ଦୀ ସ୍କନ୍ଦ ଗଣାଧିରାଜ ସହିତ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ମନ୍ଦିରେ ସଂସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଧେୟାତ ସଦା ମଙ୍ଗଳମ। ବିଶ୍ୱର ଏ ଜଗତର ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥଟି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଧନାଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ବି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ତ ତାପରେ ଏ ପୀଠକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଗତକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଧରିବା ଲୋକ ହେଲେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୈବ ପୀଠଠୁ ଏ ପୀଠ ନିଆରା। ସବୁ ଶୈବ ପୀଠ ଯିବେ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବେ ଶିବଙ୍କର ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ କି ଏଠି ଯେଉଁ ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କର ସଂସାରର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ରୂପଟାକୁ ମଣିଷମାନେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ଆମର ତ ଏଇଟା ସେବା କରିବାର 6th ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ଆମ ନନା, ତାପରେ କରୁଥିଲେ ଜେଜେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ତା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡା, ତା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ହରିହର ପଣ୍ଡା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସେବକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମୋର 6th ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ସେବା କରିବାରେ। ତ ମନ୍ଦିର ସେ ଅନୁସାରେ କେତେ ପୁରୁଣା ତରଣ ହେଇଥିବ ଏତେ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କଲଚର କରିନା କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ସଂହିତାକୁ ଆମେ କଲଚର କରିଛୁ। ସେଇ କଲଚରରୁ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ଇତିହାସ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ସାମାଜିକ ମତରେ କି ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୀଠ ଏଠାକୁ ଯେ କେହି ଆସନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ତାହାର ଅନେକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇ ପୀଠକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଚାରିପଟେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେହି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ମଣିଷ କୃତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଣେ ଦାତା ସେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ତା ସେ କିଛି ବତାନ୍ତି ବି ଦେଇକି ବତାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଦେବତା ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ। ଆମେମାନେ କହିବୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ବହୁତ ମାନସିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। କଟକର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଗଣେଶ ବାବା ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବଣିଆ ଜାତିର ସେ ଥିଲେ। ଏକଦିନ କଟକ ଭଳିଆ ସହରରେ ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଔଷଧର ଗନ୍ତାଘର ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ କି ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଡାକ୍ତର ବି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯାଅ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ପାଖେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ କଳା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହେଇଥିଲା କି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେବି। ତ ସେ କୌଣସି ମତେ ଏଇ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆର ପଥର ପଥିକ ସାଜିଲେ ସେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ହେଇକିରି
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଜିହ୍ୱା ଛେଦନ କରିକି ସିଏ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖେ ମାନସିକ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ି ରହିବାର 21 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ରୋଗଟାକୁ ବି ନିବାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କ୍ଷତି ଥିବା ଅଙ୍ଗଟାକୁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବଟିକି ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ତ ଡାକ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତ କୌଣସି ମଣିଷ କରିପାରିବନି, ଏହା ତ କୌଣସି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ହେବା ହେଇପାରିବନି। ଏହା କେବଳ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏହି ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଅଜସ୍ର କୃପା ଏବଂ ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ 30 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ତଳରୁ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେବା ସରିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କରିଥିବା ମାନସିକଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ନେଇଯାନ୍ତି। କିଏ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିଏ ମାନସିକ କରିଯାଇଥିବେ, ଆମମାନେ କହିବୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛୁ, କିଏ ମାନସିକ କରିକି ଆମ ପାଖେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କିଏ ଗୁଆନିଡ଼ା ବସାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଭାଇନା ଏ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ହୁଏନି, କାହିଁକି ମହାଦୀପ ଉଠେନି? ଏ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ବିଧାନ ରହିଛି କି ଏ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତିକି ବର୍ଷକେ 12 ଥର ଚଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟେ ବାନା ଚଢ଼ାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଚଢ଼ିବାର ବିଧେୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ଏଠି ଚଢ଼େ ନା, ମାତ୍ର ଜାଗରକୁ ଅନେକ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଠି ଦୀପ ମହାଦୀପ ନ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ 1500 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଦିନସାରା ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ 4 ଧୂପ କରାଯାଏ, 4 ଧୂପ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଦୀପ ଉଠେ ନା। ଏଠି ଦଧିନଉତିକି ଚଢ଼ିବାର ସେ ଦିନରେ କୌଣସି ବିଧାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 4 ଧୂପ ହେବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆମର ଲୋକନାଥ ପୀଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଶୈବ ପୀଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଟିକେ ନିଆରା ଅଛି। ଇଏ ସବୁବେଳେ ମହାଦେବ ଯେଉଁଠି ଆରୋହଣ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଠୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ 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 ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ। ମାତ୍ର ଜଣେ ମହାଦେବ, ସେ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଠାରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେତ ଟୋକେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଟୋକେଇରେ ବସିବେ, ଏଠି ଆସିକି ଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଠିକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରନ୍ତି, ଇଏ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ଏ ଜଗତକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କୀଟ ତରୁ ତୃଣ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ମାନବ ରକ୍ଷ ଯକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ, ସୃଷ୍ଟିଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକି ନିଜ ଲୋତକ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? କେତେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଅପ୍ରାପ୍ତି କି ପ୍ରାପ୍ତ ବି କରାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ। କର୍ମ ନଥିଲେ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ କର୍ମ ଦେବେ। ଅପୁତ୍ରୀ କି ପୁତ୍ର ଦେବା ଲୋକ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମର ପୁରାଣ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଯତ ଧର୍ମ ତତ୍ୱ କର୍ମ, ଯତ କର୍ମ ତତ୍ୱ ଜୟ। ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ଯେମିତି କରୁଛେ, କର୍ମ ଯେମିତି କରୁଛେ, ତା ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୀଠ, ଏ ପୀଠକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାପୀ ହଉ ସେ ତାର ପାପ କର୍ମ କରିଥାଉ, ଜଣେ ତପୀ ହଉ ସେ ତପ କରିଚାଲିଥାଉ, ଜଣେ ଧନୀ ହଉ ସେ ଧନର ଶୋଇଥାଉ, ଜଣେ ଗରିବ ହଉ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଷ୍ଟ। ଇଏ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ସିଏ ହରିକି ମିଳିବେ, ଏ କଷ୍ଟ କଲେ ଏ ହରଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ସେ ହର ହେଲେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ। ତେଣୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ହେଲା ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଠାରୁ
ଏ ପୀଠର ରୀତିନୀତି ଭିନ୍ନ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନସିକ କହିଲେ ବାବାଙ୍କର ସବୁଠୁ ତୋଷନୀୟ ପୂଜା ହେଲା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ। ଏଇଠାରେ ଆମର ଅନେକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ପାଖାପାଖି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି କି କାହାର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ବା କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କୌଣସି ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ କ୍ଷମତାଟା ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଠି ପଠାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ ମାନସିକ କର ଏଇଟା କି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଚାଚଙ୍ଗିଆ କର, ଏବଂ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଅନେକ ଦୋଷ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଶ୍ରୀଫଳ ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ମାନସିକଧାରୀ ତାର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ବସେ, ହଁ ମାନସିକ କରିବାର ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଉଦାହରଣ ଦେବି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ରୋଗୀ କି ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ଭଲ ହବ ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱାରା, ମାତ୍ର ସେ ଡାକ୍ତର ଭଲ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ରୋଗକୁ ଔଷଧ ଦେଲା ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ସେ ଡାକ୍ତରଟା ଭିତରେ ରହିଥିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ରୋଗୀର ରୋଗ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବ ଡାକ୍ତର। ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତାର ମଝି ଲୋକ ହେଲା ଜଣେ ପୂଜକ ସେବକ। ତାଠି ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତର ଗୁହାରିଟା ପହଞ୍ଚେଇବାଟା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ତୋଷ ହୋଇ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଏତେ 100 କାଣ୍ଡି ମନ୍ତ୍ର, 1000 ମନ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଣ୍ଡି ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ଚାଲେଇଛି? ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦିଅନ୍ତେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଦିଅନ୍ତେ, ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଦିଅନ୍ତେ, ଭଗବାନ ମୋର ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦିଅ। ନା, ସବୁର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ମାନସିକଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତମର କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ରହୁଛି ବା କେଉଁ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ରହୁଛି, ତାର ମିନତିଟା ଗୋଡ଼ ଧରିକି କ୍ଷମା ମାଗି ହେବ କି ନାହିଁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ହେବ, କଣ୍ଟା କରିକି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ, ସେଟା କେବଳ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଟିକେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଭକ୍ତି କିଛି, ଜ୍ଞାନ କିଛି, ସେବାଟା କିଛି, ଗୁଣ କିଛି, ସୁଗୁଣ ସବୁ ଥିବା ବି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୂଜକ କଥା କହିପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେତେ ପୂଜକ ଅଛୁ, ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବି ମାଳି ସେବକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜକର ସାକ୍ଷାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁହାରି କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଦେଖିଛି ମାନସିକ କରିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାଟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକରି ପୁଣି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାସିଆ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବେ ଉଦାସିଆ ମନରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆସନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସିଆ ମନରେ। ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଷ ତଳେ କି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନସିକ ସେ ଏୟା କରିଥିଲେ, ଆମେ ତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ତା ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 3ଟା 5ଟା ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମ ଦେખાନ୍ତରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ମାନସିକ। କହିପାରିବା ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବନି, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ମାନେ 1500 ଫୁଟ ଉପରେ ଚଢିକି ଆସିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଫଳ ନିହାତି ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯାହା ବୋଲି ତାହା କରିଥାଉ, ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା, ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିଛି ଦବା। ତଳରୁ ଉପରୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଏମିତି ଜଣେ ମହାଦେବ, ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ପଳେଇବା ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ତ ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା, କେଉଁଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବା ବାବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ, ବାବା ଅମୁକ ସମୁକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ତଳଠୁ ଯିଏ 10 ହାତ ଉଠିବ ସେ ସେବେଠୁ ତାର ପରିବାର ଦୁଃଖ ଭୁଲିକିରି ସେ ଖାଲି ଡାକ ପକେଇବ, ହେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ, ହେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ପହଞ୍ଚି ଦିଅ, ମୋତେ ନେଇ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି ଦର୍ଶନ କରି। ତାର ଆସିଯାଇଥିବ କେଉଁଠୁ, ତାର ଦୁଃଖର ପୁଟୁଳି, ତାର ପାପର ପୁଟୁଳି ସେ ରହିଯାଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ତତ୍ତ୍ୱ ଭଣିଲେ ତ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଅନେକ ଅଛି, କହିଲେ ତ ବହୁତ ଅଛି, ପୁରାଣ ତ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଦେବା
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ରହିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିର ଅବହେଳା କେତେବେଳେ ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ରାତି 9ଟା 15 ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି 9ଟା 15 ପରେ ପୁଣି ପଇତା ବଦଳେଇକି ଆମେ ନିଜେ ପୁଣି 9:30 ରାତିରେ ବି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲୁ। 10:30 11ଟା ରାତିରେ ଧୂପ କଲୁ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ଚଳନ୍ତି କୋଉଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ମହିମା।